کہ آپ کے ہاں جو فیمنسٹ کا سب سے بڑا نعرہ تھا وہ تھا پدر شاہی نظام سے آزادی. یہ وہ کھوکھلا اور گھٹیا نعرہ تھا جو سیدھا سیدھا باپوں کو گالی دی جا رہی تھی. تو کتنی خوبصورتی سے ہم سب کے سب بیوقوفوں کی طرح، جاہلوں کی طرح، احمقوں کی طرح منہ دیکھتے رہ گئے اور باپ کو سیدھا ایک نام رکھ کے رسپونڈنٹ اس کو گالی دیتی گئی. مجھے ذرا سمجھائیے، میں آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اس طرح کے بل جو ہیں نا وہ ان ممالک میں آیا کرتے ہیں جہاں بچے جو ہیں وہ اسٹیٹ کی اونرشپ میں چلے جاتے ہیں. 18 سال تک اسٹیٹ پالتی ہے ان کو، تو ماں باپ کو ان کو ہاتھ لگانے کی، ان پر غصہ کرنے کی یا ان کے معاملات میں دخل اندازی کی اجازت نہیں ہوتی. آپ نے اس گھٹیا نظام کا وہ حصہ تو چرا لیا، اور یہاں جو باپ، کروڑوں باپ سارا دن مشقت کرتے ہیں، 2 نوکریاں کرتے ہیں، اپنی چمڑی بیچتے ہیں اپنی اولاد کو پالنے کے لیے، ان کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے، آپ ان سے اختیار چھین لیں گے. یہ مذہب پر ہم بعد میں آتے ہیں، ہم لاجک پر کھیلتے ہیں ذرا. ان سے آپ اختیار چھین لیں گے کہ وہ اپنے بچوں کو اونچی آواز میں بلا نہیں سکتے، ان کی پرائیویسی میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے. اور خدا کے واسطے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ 35-36 لوگ کیا 72-73 ہو گئے ہیں؟ کیا ہمارا سارا نظام ان کے ہاتھوں ہاسٹیج ہونے والا ہے؟ کون سا گھر آپ نے دیکھا؟ سمیع ابراہیم صاحب آپ بھی کہیں بیٹھ کر بول گئے کہ عورتوں کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. خدا کے واسطے آپ کو نہیں معلوم کہ مردوں کے ساتھ بھی یہاں بڑی زیادتی ہو رہی ہے؟ وہ بیچارہ اکیلا کمانے والا پتہ نہیں سارا دن مشقت کی کس چکی میں پستا ہے، اور جب گھر جائے وہ تو اس کے بچے انمو اقسام کی ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہوں اور اس کے پاس اختیار نہ ہو کہ بھائی وہ اس کو سمجھا سکے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ سکے. آپ نے پہلے ایک شوبدہ بازی کر دیکھی ہے جس کا انجام آپ اگلی ایک ڈیکیڈ کے ختم ہونے تک دیکھنے والے ہیں. آپ نے استاد کو 2 ٹکے کا کر دیا. اب وہ استاد اس بچے کو ڈانٹنے، اس کو تھپڑ مارنے جوگا نہیں رہا. اور ہم نے تو تھپڑ کھائے استادوں سے، تو ہمیں پتا چلا کہ راہ راست کیا ہوتی ہے. نہیں خلیل صاحب، یہاں پر میں ایک صرف بات کہوں گا. دیکھیں سوال ہے، 1 منٹ سمیع ابراہیم صاحب، میں چلا اٹھوں گا. میں ایک رات سویا نہیں ہوا اس پر. جی پلیز آپ کو اللہ کا واسطہ ہے. جی مجھے سوال کرنے دیجیے. جی مجھے سوال کرنے دیجیے. جب یہ بل بنایا گیا تو میں کہیں دوسرے چینل پر ایک نام نہاد صحافی کو سن رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا وہاں پہ بڑے انٹلیکچوئل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ انٹلیکچوئل لوگ جنہوں نے یہ بل بنایا اور جنہوں نے بل پاس کروایا، تو وہ انٹلیکچوئل نہیں تھے. یہ وہی چور اچکے ہیں جن کو صرف انگریزی آتی ہے، اور وہ اس انگریزی کے بلبوتے پر وہاں کے چرائے ہوئے کریکولم کو ہمارے اوپر نافذ کرنا چاہتے ہیں. میں سوال پوچھتا ہوں، کیا میرے آئین میں ایک بڑی امپورٹنٹ شک ہے کہ کوئی بھی قانون جو اسلامی شاعر سے متصادم ہوگا وہ کبھی بھی آئین کا حصہ نہیں بنے گا، وہ کبھی بھی قانون کا حصہ نہیں بنے گا. تو یہ کون الو کے پٹھے تھے جنہوں نے اس بل کو پاس کروانے سے پہلے اس کو اسلامی نظریاتی کونسل سے پاس نہیں کروایا؟ کہاں پر یہ طے ہوا کہ یہ جو جتنی چیزیں لکھی گئی ہیں ان میں سے ایک بھی ایسی ہے جو میرے ہاں قرآن و سنہ اور حدیث سے متصادم نہیں ہے؟ اگر آپ نے اس قسم کے کوئی کام کرنے ہیں تو خدا کے واسطے پہلے یہ طے کروائیے کہ اس ملک کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان نہیں، اس کا نام فیمنسٹ ریپبلک آف پاکستان ہے. دوسری بات جو ہے، میں اب بیوی کا رسپونڈنٹ ایک لفظ ایجاد کیا گیا. باپ لکھنے کی بجائے، گھر کا سربراہ لکھنے کی بجائے سیدھی گالی دی گئی رسپونڈنٹ کا نام لے کے. مطلب حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک شخص جو اپنی چمڑی بیچ کر، اپنا خون بیچ کر اپنی فیملی کو پال رہا ہے، اس سے ہم نے اختیار چھین لینا ہے. یہ کون سی حدیث میں آیا تھا؟ یہ کون سی جگہ تھی؟ کون سی روایت تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی حکم دیا تھا؟ یا لاجک کی بنیاد پر آئیے کہ ایک آدمی اپنی جان جوخم میں ڈال کر اپنی فیملی کو پال رہا اور اس کے پاس اختیار نہ ہو یہ پوچھ تاچھ کرنے کے لیے. تیسری بات، بڑے ہی آرام سے
बेवकूफ़ों और जाहिलों की तरह वो जो इंटेलेक्चुअल बैठे हुए थे उन्होंने लिखा कि हम उनका खर्चा नहीं कम कर सकते। तो कौन सा कानून है जहां, या कौन सी हदीस में जहां बच्चों के खर्चे तय हुए हैं? ये तो हम अपनी मोहब्बतों में देते हैं भैया। हम मैंने हजारों बाप देखे हैं जो ईद को बच्चों की शॉपिंग करा के अपनी शॉपिंग किए बगैर इसलिए मुतमिन बैठे होते हैं कि चलो यार बच्चों के कपड़े तो आ गए। आप उन बापों को गाली देने जा रहे हैं। मैं दूसरी बात आपको अर्ज करता हूं, ये कब तक हम ये झूठ मूठ का चूहे बिल्ली का खेल खेलते रहेंगे कि हरास सिर्फ मर्द करता है? हरास क्या औरतें नहीं करती? आप इस मकाम से नीचे गिरेंगे, आप एक ऐसा तबाहकुन माशरा तख्लीक करेंगे जहां मर्द को औरत से डरा देंगे। और याद रखिएगा, जब आप मर्द को औरत से डरा देंगे तो वो जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार नहीं होगा, और जब वो जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार नहीं होगा तो आप निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते की बद एहतरामी करेंगे, मर्द शादी के लिए नहीं जाएगा। आप याद रखिएगा, 2 नंबर औरतों की सप्लाई बढ़ाएंगे माशरे में, और नतीजा क्या होगा? जितने सेटल डाउन मर्द हैं they laugh at the concept of निकाह at all। ठीक, आगे आइए बात। अच्छा, मैं एक तो आप अभी जब गुफ्तगू कर रहे थे तो आप जज्बात में थे। आपने जो हमारे लेजिस्लेचर्स हैं, हमारे जो MNAs हैं, इलेक्टेड हैं, काबिल एहतराम होते हैं, आपने उनके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए, एक तो मैं पता नहीं कहां काबिल एहतराम होते हैं, मैं माजरत करता हूं, लेकिन फिर भी अब मेरे सामने आ जाए ना सर, ये मुझे मैं माजरत के साथ बोलता हूं सर, मेरे निजाम को गाली दी जाएगी, मेरे इस्लामी शायर को गाली दी जाएगी सर, मैं चुप नहीं रहूंगा, याद रखिएगा। नहीं, आप बिल्कुल चुप ना रहें, लेकिन मैं ये क्योंकि मैं समझता हूं कि वो बहुत ही काबिल एहतराम है। हमारा आइन ये कहता है कि उनका एहतराम हम पर वाजिब है, लाजिम है। ये वाला सुन के ना मुझे सर, यहां पाकिस्तान का हर शहरी काबिल एहतराम है, ये वाली खुदा के वास्ते। यहां आप खुतबातुल विदा की तौहीन करते हैं। मेरे यहां कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है यार, ना मेरे नबी ने कोई डिस्क्रिमिनेशन दी है। हम इस मिट्टी से जना हुआ हर शख्स काबिल एहतराम। मेरा एक सवाल है आपसे, मैं एक सवाल कर रहा हूं, चलें ये तो एक अलग बात है। मुझे ये बता दें कि अगर कोई मर्द सही अंदाज में अपने फराइज अंजाम दे रहा है और किसी के साथ कुछ ज्यादती नहीं कर रहा, तो उसको किसी भी किस्म के कानून से डरने की क्या जरूरत है? अरे एक बात कानून के डरने का, अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब मेजॉरिटी ऑफ माय मैन आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज डिलिजेंटली, तो ऐसे बिल को लाने की क्या जरूरत है? और ये सीधी गाली बाप को क्यों देने की जरूरत है? आप यहां आइए, कल्प्रिट का नाम लिखिए, इट बी मैन और वुमेन। लॉ जब भी बनाया जाता है म्यूचुअली बनाया जाता है। वाई टू डिस्क्रिमिनेट मैन हियर? नहीं, लेकिन इसमें तो जो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा वही पकड़ा जाएगा ना, वैसे तो नहीं कोई किसी को पकड़ लेंगे। अरे भाई समी इब्राहिम, नहीं ऐसे मर्द कानून की जो भी खिलाफ, खलील साहब अगर मुझे इजाजत दें, मैं मर्द हो, औरत हो, ऐसे ट्रांसजेंडर हो, जो अपनी बीवी और बच्चों को सिर्फ इसलिए कत्ल कर देते हैं कि वो उनसे एक वक्त का खाना मांगते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे सर? उस पर थोड़ा अपनी राय दें। ये अच्छा, आप मुझे आपका नाम क्या है? अलीना है खलील साहब। अच्छा चलिए, आप अलीना, मुझे कलमा पढ़ के बताइए, कहां देखा अगर ऐसा एक वाकया हुआ है जहां एक मर्द ने एक वक्त का खाना मांगने पर किसी औरत को या बच्चे को कत्ल कर दिया? ये खैर बड़ी ही होशरुबा स्टोरी है, स्टोरियां घड़ने में हमारी फेमिनिस्ट माहिर है इस मामले में। मुझे बताइए, अगर ये कहीं वाकया हो गया है तो मुझे बताइए, जहां 4 औरतें कत्ल हो रही हैं वहां इस मुल्क में 400 मर्द भी रोजाना कत्ल हो रहा है, उसकी बाज़गिश्त कहां सुनाई देती है आपको? जी आप बताइए सर, जो एनजीओज के हिसाब से रिपोर्ट्स आती हैं उसमें तो यही कहा जाता है कि खवातीन को जिस तरीके से किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, मैं लानत भेजता हूं तमाम एनजीओज के ऊपर, मैं खरी लानत भेजता हूं सब एनजीओज के ऊपर। ठीक, लेकिन कुछ मेरा माशरा चलाना मेरी एनजीओज का काम नहीं है, मेरे यहां की औरत का काम है, वो चला रही है। ये उसमें नकब लगाने आई हैं कुछ औरतें। अच्छा, एनजीओज की जिम्मेदारी ना हमने दी थी कभी, ना है उनके पास, ना दी जाएगी उनको।